تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور چھٹا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے. تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَى را کو پر پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اسے. یا کو نہیں پڑھیں گے. کثیر میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رم میں را کو پر پڑھیں گے اور تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. منہم کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا. ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا. یسارعون یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو باریک پڑھیں گے. او میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی الاثم یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا. والعدوان یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا. عدوان دال میں قلقلہ ہوگا، واو میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر سین متحرک حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر وقف کریں گے تو تا کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. لبی یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. ماں میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کا میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون میں واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یعملون یہاں پر واو مدہ ہے اور نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے پڑھیں گے. لبئس ما كانوا يعملون. لولا یہاں پر لو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. لا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ین میں نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا. ہاں میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا. را کو پر پڑھیں گے. با میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یو میں یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والاحبار با میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر پڑھیں گے. ان کے نون میں اظہار اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. قوم میں قاف کو پر پڑھیں گے. حروف مستعلیہ میں سے واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ یہاں پر سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا. اور وقفی کی صورت میں تا کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. لبی یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کا میں الف مدہ ہے اور نون میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یصنعون صاد کو پر پڑھیں گے. او میں واو مدہ ہے، نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. لبئس ما كانوا يصنعون. وقا قاف کو پر پڑھیں گے. الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف تا سے مل کر پڑھا جائے گا. یہو میں واو مدہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ید اللہ اللہ کو پر پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. مغلولہ غین کو پر پڑھیں گے. لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہاں پر گولتا ہے تو ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی وقف کی صورت میں، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وقالت اليهود يد الله مغلولة. غلت غین کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. ای میں یادین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. دی میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ولعنوا یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بیما میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف میں قاف کو پر پڑھیں گے. الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو میں واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہاں پر میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل یداہ یا دال میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. مب میں باغ میں قلقلہ ہوگا. سو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تو کو پر پڑھیں گے. تا میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یونفقو کے نون میں اخفا ہوگا. قاف کو پر پڑھیں گے. کیفا میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یشا میں مد متصل سے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
वाला यसी या मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। कसी में या मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रम में रॉ को पुर पढ़ेंगे और तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। मिनहुम के नून में इज़हार हक़ीक़ी हो रहा है, जल्द पढ़ना। हुम यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है तो इदगाम शफ़वी होगा, मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। माँ में मद्द मुनफसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़िला के नून में इख्फा हो रहा, नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। इलाई का यादीन से नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। मिर रब्बी का यहाँ पर नून साकिन के बाद रा है, उर्फ़ यरमलून में से, तो नून को रा से मिलाकर बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इसको इदगाम ताम कहते हैं। रॉ को पुर पढ़ेंगे, तुग़याना तो को पुर पढ़ेंगे, गैन को भी पुर पढ़ेंगे। या में अलिफ मद्दा से एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नौ में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। वक़ुफ़ रॉ यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा और रॉ को पुर पढ़ेंगे इस तरह से। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़याना व कुफ़रा। व अलक़ैना कौफ को पुर पढ़ेंगे, यालीन से नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। नाम अलिफ मद्दा इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बैना में यालीन से नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर लाम साकिन हर्फ तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा। अदावा यहाँ पर अलिफ मद्दा इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वल बग़दा गैन को पुर पढ़ेंगे, ज़ौद को भी पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर मद्द मुत्तसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इला में खड़ा ज़बर इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यौम में वाउलीन से नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। क़यामा कौफ को पुर पढ़ेंगे, या में खड़ा ज़बर इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो गोलता है साकिना से बदल जाएगी, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह। कुल्लमा में मद्दे मुनफसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। औ में वाउलीन से नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। कदू कौफ को पुर पढ़ेंगे। दू में वाव मद्दा से एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ना में अलिफ मद्दा से एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रल यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे और तनवीन को लाम से मिलाकर बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इसको इदगाम ताम कहते हैं। लिल हरोबी रा को यहाँ पर भी पुर पढ़ेंगे। अत्फ में तो को पुर पढ़ेंगे। फ़ा में अल और कलकला भी होगा। फ़ा में अतफ़अहा, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह मुशद्दद हर्फ तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ हा से मिलकर पढ़ा जाएगा। अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वयसअूना यहाँ पर वाउलीन से नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। फिल अर्दी रॉ को पुर पढ़ेंगे, ज़ौद को भी पुर पढ़ेंगे। फसादा यहाँ पर अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वफ़ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा इस तरह से। कुल्लमा औक़दू नारन लिलहर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व यसअऊन फिल अर्ज़ि फ़सादा। वल्लाहु अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम अलिफ मद्दा इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। युहिब्बुल यहाँ पर लाम साकिन हर्फ तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ बा से मिलकर पढ़ा जाएगा। मुफ़सिदीन यहाँ पर या मद्दा है और वक्फ करेंगे तो नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा इस तरह से। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। वलौ यहाँ पर वाउलीन से नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। अन्ना नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अहलल यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ लाम से मिलकर पढ़ा जाएगा। ता में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आमनु हमज़ा में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून में वाव मद्दा, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वत्तक़ू यहाँ पर ता मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा। कौ में कौफ को पुर पढ़ेंगे, वाउलीन से नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। लकफ़रना रॉ को पुर पढ़ेंगे। नाम अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अन हुम के नून में इज़हार हक़ीक़ी हो रहा, इसे जल्द पढ़ना है। हुम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा, इसे भी जल्द पढ़ना है। सय्यिआ हमज़ा में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हिम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा, इसे जल्द पढ़ना। वाला अद यहाँ पर दाल में कलकला होगा। खलना खा को पुर पढ़ेंगे। नाम में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हुम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा, इसे जल्द पढ़ना। जन्ना नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तीन यहाँ पर भी नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ई में या मद्दा है और यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो मीम का ज़ेर सुकून से बदल जाएगा, तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम।